जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो? बधा मजामां ने? हूँ कीर्ति बुमतारिया तमारा बधानुं स्वागत करूँ छूं मारी यूट्यूब चेनल केवी रसोईमां। आजे हूँ लईने आवी छूं वघारेल खीचड़ी। आ मित्रों, अवी शियाळानी गुलाबी ठंडीमां गरमा गरम अने फटाफटथी बनी जाय ने एवी आ खीचड़ी छे अने नाना मोटा बधा खाई शके ने एवी आ हेल्धी खीचड़ी छे। तमे आमां मनपसंद वेजिटेबल एड करी शको छो। तो चालो आपणे बनाववानुं जोई लईए वघारेल खीचड़ी। फ्रेंड्स, आज हूँ लईने आवी छूं वघारेल खीचड़ी। हाँ मित्रों, अवी शियाळानी गुलाबी ठंडी में गरमा गरम अने फटाफटथी बनी जाए ने एवी आ खीचड़ी छे अने नाना मोटा बधा खाई सके ने एवी आ हेल्धी खीचड़ी छे। तो तमे एकवार चोक्कसथी ट्राय करजो अने बाळकोने तो पहली वारमां ज आ खीचड़ी पसंद आवी जशे अने ते होशे होशे खाशे अने कहेशे के मम्मी आवी खीचड़ी रोजे बनावी आपो। तो चालो આપણે બનાવવાનું જોઈ લઈએ વઘારેલ ખીચડી। સૌ પ્રથમ વઘારેલ ખીચડી બનાવવા માટેના આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં જોઈ લઈએ તો મેં અહીંયા 1 વાટકો જેટલા ખીચડીના ચોખા લીધા છે। ત્યાર પછી મેં અહીંયા અડધો વાટકો જેટલા મગ ફાડા લીધા છે અને અડધો વાટકા જેટલી તુવેર દાળ લીધી છે અને મેં અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલી ચણાની દાળ લીધી છે। ત્યાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું માપ નથી લેતા, તમારે જે દાળ પસંદ આવે તે તમે વધારે લઈ શકો છો અને ઓછી પણ લઈ શકો છો। હવે મેં અહીંયા તમે જુઓ એક બાઉલ લઈ લીધું છે અને હવે આપણે આ બાઉલમાં મેં અહીંયા પહેલાં તો ચોખા ઉમેરી દીધા છે। તો તમે જુઓ મેં અહીંયા આખો વાટકો ભરી અને ચોખા લીધા હતા ને તે બધા ઉમેરી દીધા છે અને હવે ત્યાર પછી મેં અહીંયા મગ ફાડા લીધા છે તે મેં અહીંયા થોડાક ઉમેરી દીધા છે અને થોડાક રાખી દીધા છે। મને જરૂર લાગશે તો હું ફરી પાછા ઉમેરી દઈશ। ત્યાર પછી ચણાની દાળ લીધી હતી ને તે હું અહીંયા ઉમેરી દઉં છું બધી અને હવે પછી તુવેર દાળ લીધી હતી ને તે પણ હું અહીંયા બધી ઉમેરી દઉં છું। તો તમે હવે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા બધી દાળ ઉમેરી દીધી છે અને ચોખા પણ અહીંયા ઉમેરી દીધા છે। હવે મને એવું લાગે છે કે અહીંયા આપણે થોડાક મગફાડાની જરૂર છે એટલે મેં અહીંયા બધા મગફાડા ઉમેરી દીધા છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે મેં ખીચડી તૈયાર કરી લીધી હતી। હવે આપણે એને ધોવાની છે એટલે મિત્રો મેં અહીંયા 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે અને અહીંયા હું ખીચડીને 2 થી 3 પાણીએ સારી રીતે ધોઈ લઈશ અને તેમાં રહેલો કચરો બધો दूर करी दईश। तो हवे आपणे अहींया खीचड़ीने पलारवानी छे मित्रों, एटले हूँ अहींया आशरे 2 થી 3 ग्लास जेटलुं पाणी उमेरी दईश अने खीचड़ीने 5 થી 10 मिनिट सुधी पलारवा माटे राखी दईश। जो तमारी पासे वधारे समय होय ने तो तमे एने वधारे समय माटे पण पलारी शको छो। तो तमे जुओ अहींया मैं अहींया 3 ग्लास जेटलुं पाणी उमेरी दीधुं छे अने हवे ढांकण ढांकी दऊं छुं अने एने 10 मिनिट सुधी पलारवा माटे राखी दऊं छुं। मित्रों 10 मिनिट जेटलो समय थई गयो छे अने मैं अहींया ढांकण खोली लीधुं छे अने तमने बतावुं छुं के जुओ आपणी खीचड़ी सरस रीते पलળી गई छे अने जुओ एना 2 टुकड़ा पण थई जाय छे। एटले आपणी खीचड़ी सरस रीते पलाळाई गई छे। तो हवे आपणे खीचड़ीनो वघार करवानो छे मित्रों। एटले वघार करवा माटे मैं अहींया सूकું 1 लाल मरचું लीधुं छे, थोड़ाक मीठा લીમડાના पान लीधा छे अने 1 टुकड़ो मैं अहींया तमालपत्र लीधुं छे। मित्रों तमे अहींया मनपसंद मसाला लई शको छो। हवे वेजिटेबल में जोईए तो मैं अहींया 1 नंग बटेकું लीधुं हतुं, तेने मैं छाल उतारी अने बारीक टुकड़ा करी लीधा छे अने तमे अहींया जोई शको छो कि मैं अहींया 1 बाउल में पाणी में ते उमेरी दीधा छे अने हवे त्यार पछी मैं अहींया 1 बाउल जेटला वटोणा लीधा छे। त्यारे शियाळो छे एटले लीला वटोणा भरपूर मात्रा में आवता होय छे एटले अहींया मैं 1 वाटको जेटला वटोणा लई लीधा छे। तमे तमारा मनपसंद वेजिटेबल लई शको छो। तो मित्रों हवे आपणे खीचड़ी तैयार करवानी छे एटले एना माटे मैं अहींया गैस उपर कूकर ने गरम करवा माटे मूकी दीधुं हतुं अने अत्यारे मैं गैसनी फ्लेमने मीडियम टू हाई राखेली छे। हवे कूकर आपणुं गरम थई गयुं छे एटले मैं अहींया 1 चमची जेटलुं तेल उमेरी दीधुं छे। हवे तेल आपणुं गरम थई गयुं छे एटले मैं अहींया 1/4 टेबलस्पून जेटली राई उमेरी दीधी छे अने राई हवे आपणी सारी रीते फूटवा लागे एटले पछी मैं अहींया 1/4 टेबलस्पून जेटलुं जीरुं उमेरी दीधुं छे अने जीरुं पण सारी रीते फूटी गयुं छे एटले मैं अहींया अर्धी चमची जेटली हळदी पाउडर लीधो छे, तेने पण आपणे उमेरी दीधो छे। हवे त्यार पछी मैं अहींया तमालपत्र अने सूકું लाल मरचું अने थोड़ाक मीठा લીમડાના पान अहींया उमेरी दीधा छे।
ત્યાર પછી આપણે વેજીટેબલ ઉમેરવાના છે મિત્રો. એટલે વેજીટેબલમાં મેં અહીંયા પહેલાં બટેટા ઉમેરી દીધા છે અને ઢાંકણ બંધ કરી દીધું છે, જેથી કરીને તેલ આજુબાજુમાં ઉડે નહીં. હવે આ રીતે હું અહીંયા બધા બટેટા ઉમેરી દઉં છું. બટેકા આપણા ઉમેરાઈ ગયા છે એટલે ત્યાર પછી અહીંયા આપણે લીલા વટોણા ઉમેરવાના છે. તો તમે જુઓ, હું આ રીતે બધા લીલા વટોણા ઉમેરી દઉં છું. વેજીટેબલ આપણા ઉમેરાઈ ગયા છે એટલે હવે આપણે અહીંયા મસાલા કરવાના છે મિત્રો. એટલે મસાલામાં મેં અહીંયા પહેલાં તો સ્વાદ પ્રમાણે નમક ઉમેરી દીધું છે, જે મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દીધું છે. હવે ત્યાર પછી મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે મેં અહીંયા ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરાઈ ગયો છે. હવે ત્યાર પછી મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દીધું છે. જો તમે અહીંયા તીખું વધારે ખાવાનું પસંદ કરતા હોય ને તો તમે અહીંયા વધારે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી શકો છો. અને જો તમે અહીંયા આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવા માગતા હોય ને તો તમે તે પણ અહીંયા ઉમેરી શકો છો. મારી બેબીને તે પસંદ નથી એટલે હું અહીંયા નથી ઉમેરતી. તો હવે મસાલાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી કૂક કરવાના છે મિત્રો. હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય વીતી ગયો છે એટલે હવે અહીંયા આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે મિત્રો. એટલે મેં અહીંયા પહેલાં તો 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે. તો હવે ત્યાર પછી જે આપણે ખીચડી ધોઈ અને રાખી હતી ને તેમાંથી બધું પાણી આપણે દૂર કરી દેવાનું છે. અને હવે પછી આ ખીચડી બધી અહીંયા કુકરમાં ઉમેરી દેવાની છે. તો તમે જુઓ, હું અહીંયા બધી ખીચડી કુકરમાં ઉમેરી દઉં છું. અને હવે આપણી ખીચડી ઉમેરાઈ ગઈ છે એટલે હવે અહીંયા આપણે ચમચાના મદદથી ખીચડીને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે વેજીટેબલ અને મસાલા સાથે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા ખીચડીને સારી રીતે મિક્સ કરી દીધી છે. હવે આપણે ખીચડીમાં પાણી ઉમેરવાનું છે મિત્રો. એટલે તમે જુઓ, મેં અહીંયા બીજો ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દીધું છે. મેં અગાઉ 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દીધું હતું. અને હવે આ રીતે હું અહીંયા ત્રીજો ગ્લાસ પણ પાણી ઉમેરી દઉં છું. અને હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું છે અને હવે ખીચડીને તૈયાર કરી લેવાની છે મિત્રો. અને હવે હું ગેસની ફ્લેમને અહીંયા મીડિયમ કરી દઉં છું અને 4 વિસલ વગાડી અને ખીચડી તૈયાર કરી લઉં છું. તો 4 વિસલ વાગી ગઈ હતી એટલે ગેસની ફ્લેમને મેં બંધ કરી દીધી હતી અને કુકરને મેં નીચે ઉતારી લીધું હતું. તો હવે કુકર આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે એટલે આપણે ઢાંકણ ખોલી અને આપણે જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે વઘારેલ ખીચડી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એટલે હવે હું અહીંયા સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઉં છું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી વઘારેલ ખીચડી. મેં અહીંયા સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધી છે અને હવે ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે થોડાક લીલા ધાણા ઉમેરી દઉં છું. તો હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી વઘારેલ ખીચડી, જે નાના મોટા બધા ખાઈ શકે એવી હેલ્ધી ખીચડી છે. તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી વઘારેલ ખીચડી. તમે પણ આ રીતે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને કેવી લાગી મારી રેસીપી. જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય બાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.